సిటీ న్యూస్ తెలుగుకి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. రాష్ట్రంలోని రహదారుల్ని గుంతలు లేని రహదారులుగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ ఆర్ఎన్పి శాఖ అధికారుల్ని ఆదేశించారు. విద్య, ఉన్నత విద్య, మున్సిపల్ పరిపాలన, పట్టణాభివృద్ధి, పంచాయతీరాజు మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి, అటవీ, పర్యావరణ, శాస్త్ర సాంకేతిక, టిఆర్ఎన్బి, పౌర సరఫరాలు, గృహ నిర్మాణం, మహిళా, శిశు, గిరిజన, యువజన సంక్షేమ శాఖల్లో 100 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలుపై మంగళవారం రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఆయన ఆ శాఖల కార్యదర్శులతో సమీక్షించడం జరిగింది. ఆర్ఎన్పి శాఖపై జరిగిన సమీక్షలో 100 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక కింద అన్ని రహదారుల్ని గుంతలు లేని రహదారులుగా తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించడం జరిగిందని తెలియజేశారు. సమావేశంలో రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి సౌరవ్ గౌడ్, పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ మరియు సర్ఫ్ సిఇఓ వీరపాండ్యన్, ఎంఏయుడి జాయింట్ సెక్రటరీ రామ్ మోహన్ పాల్గొన్నారు. అలాగే అటవీ పర్యావరణ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అనంతరాము, పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శశిభూషణ్ కుమార్, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్, గిరిజన, మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖల కార్యదర్శులు కె కన్నబాబు, సూర్యకుమారి, శాప్ ఎండి గిరీష వర్చువల్ గా పాల్గొన్నారు. విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ గుజరాత్ లోని గాంధీనగర్ లో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ 2024లో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల కోసం జాతీయ, అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులతో చర్చించడం జరిగింది. ఏపీలో పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఆధారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విద్యుత్ కోతలు లేకుండా నిరంతరాయంగా విద్యుత్ ను అందించడమే లక్ష్యంగా తాము పనిచేస్తున్నట్లు తెలియజేశారు. ఇందులో భాగంగా విద్యుత్ స్టోరేజ్ విధానంపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టామని చెప్పారు. విద్యుత్ స్టోరేజ్ కి ఆంధ్రప్రదేశ్ ను కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా నిలిపే లక్ష్యంతో తాము పనిచేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఇన్వెస్టర్స్ కి, బ్యాంకర్స్ కి అందరికి కూడా ముందుగా పేరు పేరున ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. విత్ గ్రేట్ హానర్ అండ్ ఎంథూజియాజం that I welcome you all to RE Invest 2024 here in the vibrant state of Gujarat. Andhra Pradesh has a long history of innovation in the power sector under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Our journey begins with Reforms 1.0 initiated between 1995 and 1998, which marked the first step towards the liberalization and privatization of the power sector. Then came Reforms 2.0 from 2014 to 2019, focusing on improving operational efficiency, reducing transmission and distribution losses, and increasing access to power. These reforms accelerated economic growth and helped make Andhra Pradesh one of the most progressive states in the country in terms of energy management. To meet this growing demand, Andhra Pradesh has expanded its total capacity to over 27 gigawatts, of which 9 gigawatts is renewable energy, making a substantial contribution to India's overall power needs. Andhra Pradesh has the second longest coastline in India and abundant natural resources, making it an ideal destination for development of renewable energy projects such as solar, wind, pumped storage projects, and green hydrogen and its derivative plants. Under the visionary leadership of our Honorable CMC Nara Chandrababu Naidu Garu, our state is at the blink of Reforms 3.0 with the goal of making Andhra Pradesh national leader in clean energy. Key reforms: round-the-clock renewable energy. Andhra Pradesh plans to replace existing thermal plants with round-the-clock renewable energy solutions by integrating solar, wind, and energy storage technologies. Storage solutions. Andhra Pradesh will focus on energy storage solutions, aiming to become the storage capital of India. Large-scale battery storage systems, pumped hydro storage, and other advanced storage technologies will be developed to ensure the availability of clean power. Advanced technologies. By integrating such as AI, machine learning, and big data into our energy infrastructure, to optimize power generation, distribution, and consumption, these technologies will help us predict demand, improve grid stability. స్వచ్ఛత హీ సేవ మొదటి రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా నిజాంపట్నం మండల పరిషత్ ఆఫీస్ నందు ఎంపీడీఓ నర్రా నాగలక్ష్మి అధ్యక్షతన జరిగింది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు నర్రా సుబ్బయ్య విచ్చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి నిజాంపట్నం మండల టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు బొమ్మిడి రామకృష్ణ మాట్లాడారు. మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, త్రాగునీరు విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో మండలంలోని అన్ని పంచాయతీల సర్పంచ్, మండల అధికారులు మరియు టీడీపీ కార్యకర్తలు నాయుడు గోపి, లంకె మీరయ్య, పీత సాయిబాబు, నర్రా సుందరయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
లక్ష్మణ బాక్స్ ముందు చెప్పుకుంటే మీకు చెబుతా ఉంటాం. కలుగజేయవలె మీరు తాగునీటి వనరులు శుభ్రత, మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో భద్రత. మంచినీటి వనరులను కాపాడుకుందాం, మన దారిద్ర్యాన్ని పూర్తి చేసుకుందాం. వీధి కుళాయిల నుండి వచ్చిన ఉండటంతో పాటు పరిసరాల పరిశుభ్రత కోసం కొంత సమయం కేటాయిస్తానని శపథం చేస్తున్నాను. మరియు వస్త్ర సందులను వాడతాను. తద్వారా నా కుటుంబాన్ని, నా రాష్ట్రాన్ని మరియు నా దేశాన్ని ప్లాస్టిక్ నుండి కాపాడుకుంటాను. ఈ రోజు పరిశుభ్రత గురించి నేను వేసిన ఈ ముందడుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని మరియు భారతదేశం ఈ రోజు సెప్టెంబర్ 17 ఈ రోజు మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని అక్టోబర్ 2 ఏంటంటే గాంధీ జయంతి. గాంధీ జయంతి ఏంటంటే ఆయన పుట్టినరోజు. మన ప్రధానమంత్రి గారి పుట్టినరోజు నుంచి గాంధీ గారి పుట్టినరోజు వరకు అంటే 15 రోజుల పాటు స్వచ్ఛత సేవా కార్యక్రమాలను మనమందరం కూడా ముఖ్యంగా సర్పంచులు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఎంతమంది వచ్చారండి? ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చారు. మన గవర్నమెంట్ లో ప్రజాప్రతినిధులు ముక్కుపడతారన్నమాట. ఈ 15 రోజుల మనం కూడా ఏ రోజుకి ఏదైతే ప్రోగ్రాం అనేది కూడా చక్కగా గారికి, అలాగే ఎండిఓ గారికి, ఎంఆర్ఓ గారికి, పెద్ద సాయిబాబు గారికి, సర్పంచ్ గారికి, ఎంపీడీసీ గారికి, వచ్చినటువంటి ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులకు, అన్ని పార్టీల కార్యకర్తలకు, నాయకులకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి స్వచ్ఛతాహి సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మనందరూ కూడా చాలా మంచి రోజుగా మనం భావించవచ్చు. ఎందుకంటే మన భారత ప్రధాని మోడీ గారు స్వచ్ఛ భారత్ అనే ఒక స్కీమ్ పెట్టి దాదాపుగా గత 5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా రన్ చేస్తున్నటువంటి వాతావరణం మనం చూసుకుంటూ ఉన్నాం. దాని ప్రభావం భారతదేశం మొత్తం మీద కూడా చాలా వరకు స్వచ్ఛ భారత్ యొక్క స్కీమ్ చాలా బాగా జనాల్లోకి వెళ్ళి ఆయా రాష్ట్రాలు, ఆయా జిల్లాలు, గ్రామాలు కూడా శుభ్రపరుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి విషయం మనం అందరూ తెలిసిన విషయమే. దాంట్లో భాగంగానే మన బాపట్ల జిల్లా కర్లపాలెం మండలం పరిషత్ కార్యాలయం ఆవరణలో స్వచ్ఛత హీ సేవ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కర్లపాలెం హై స్కూల్ నుంచి మండల పరిషత్ కార్యాలయం వరకు విద్యార్థులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, మండల స్థాయి అధికారులు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు పాల్గొని ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ వెంకటరత్నం, ఇన్ఛార్జి ఎంపీడీఓ ఎలీషా బాబు, జడ్పీటీసీ పిట్ల వేణుగోపాల్ రెడ్డి, ఎంపీటీసీ టాండ్ర సాంబశివరావు, రాతన్శెట్టి లక్ష్మణ్, గొర్ల కమల, మండల కోఆప్షన్ సభ్యులు మొహిద్దీన్ బేగ్, గ్రామ సర్పంచ్ నక్కా లలిత కుమారి, కరుణకుమారి, దేవరకొండ అక్కమ్మ, చిలకన సురేంద్ర, కార్యదర్శి మోడీ శ్రీనివాసరావు, ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరి డిప్యూటీ సీఎం గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు, తర్వాత హోంమంత్రి గారు ఈ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం. దీంట్లో వాస్తవంగా చెప్పాలంటే స్వచ్ఛ భారత్ అనేది ఎవరింటి ముందు వారు చెత్త పోసుకోకుండా చక్కగా వాటిని ఒక డబ్బు ఏర్పాటు చేసుకొని పంచాయతీ శాఖ వారు చాలా బాగా ఇదివరకు డబ్బులు ఇచ్చారు. ఆ డబ్బుల్లో వేసి వారికి కనుక ఇస్తే వారు తీసేయడం జరుగుతుంది.
అలా కాకుండా మనం మన వ్యవస్థని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనమే పాటు చేసుకుంటున్నాం. చాలా మంది నేను చూస్తాను కవనంలో కట్టేసేసి కార్యక్రమం మీద అవగాహన ర్యాలీ కల్పించుకుంటూ ఈరోజు భారతదేశపు భావి పౌరులైనటువంటి ఈ పిల్లలు మరి పచ్చని చెట్లు ప్రగతికి మెట్లు అని మరి నినాదాలు చేసుకుంటూ వస్తుంటే నిజంగా చాలా వినసొంపుగా ఉంది. ఈరోజు బాలలో ఎవరి కోసం మరి వాళ్ళు ఈ ఎండలో పచ్చని చెట్లు ప్రగతికి మెట్లు మరి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం అని చెప్పి అంటున్నారు. అంటే మనందరి కోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిల్లల తల్లిదండ్రులే కాకుండా ఈ ప్రోగ్రాం చూసినటువంటి ప్రతి పెద్దలు కూడా ప్రతి భారతీయులు కూడా మన భారతదేశాన్ని అంటే మన పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకొని మన ఇల్లు మన ఒళ్ళు శుభ్రంగా ఉంచుకోవటమే కాకుండా మన వీధులు మన గ్రామాలను కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టారు. భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలకు పైగా అయింది. కానీ నిర్మాణం భారతదేశాన్ని బాపట్ల జిల్లా అద్దెంకిలోని కాకానిపాలెం యాదవుల బజార్లో ఏర్పాటు చేసిన వినాయకుడి నిమజ్జన కార్యక్రమం సోమవారం రాత్రి వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. నిమజ్జనంలో పాల్గొనేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. డీజే పాటలతో తప్పిట్లతో యువత ఉత్సాహంతో డాన్సులు చేస్తూ వినాయకుడి నిమజ్జనానికి సాగనంపారు. నిమజ్జన కార్యక్రమం సందర్భంగా కమిటీ సభ్యులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. జై బోలో గణేష్ మహారాజుకి. మన కాకానిపాలెం యాదవుల బజార్లో నాగార్జున తల్లి దేవస్థానం వద్ద ఏర్పాటు చేసినటువంటి గణపతి నవరాత్రులు కూడా ముగించుకొని ఈ రోజున నిమజ్జన కార్యక్రమానికి స్వామివారు తరలి వస్తూ ఉన్నాడు. ఈ 9 రోజులు కూడా అంగరంగ వైభవంగా విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించబడినాయి. అవన్నీ కూడా పురస్కరించుకొని ఈ రోజున నిమజ్జన కార్యక్రమానికి మన గ్రామంలో తరలి వస్తూ ఉన్నాడు. అందరూ కూడా స్వామివారికి వాగిపోసి కొబ్బరికాయలు కొట్టి ఆశీర్వచనంగా కోరుతున్నాను. అలాగే ఈ 9 రోజులు కూడా స్వామివారి చేతిలో ఉన్నటువంటి దివ్య ప్రసాదమైనటువంటి ఆ లడ్డూ ప్రసాదాన్ని ఈ రోజున కన్యపోయిన తేజ గారు 40,000 రూపాయలకి ఆ యొక్క లడ్డు పాటలో పాల్గొని 40,000 రూపాయలకి పాల్గొని ఆ యొక్క స్వామివారి ప్రసాదాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఆ విధంగా ఈ యొక్క వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి పూజా కార్యక్రమాలు ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించబడ్డాయి. అవన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని ఈ రోజున నిమజ్జన కార్యక్రమానికి తరలి వస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని ఈ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా స్వామివారి నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని మన అద్దంకి సుమారులో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గుళ్ళకమ్మలో స్వామివారి నిమజ్జనం చేయడానికి కూడా అందరూ కూడా సిద్ధపడ్డారు. కాబట్టి ఊరేగింపు తరలి వస్తూ ఊరేగింపు పూర్తయ్యాక ఆ యొక్క స్వామివారిని చక్కగా నిమజ్జన కార్యక్రమం కూడా పూర్తి చేసుకుంటారు. కారంచేడు మండలం స్వల్ల గ్రామంలోని జెడ్పీ పాఠశాలలో మంగళవారం అంతర్జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ దినోత్సవం సందర్భంగా విద్యార్థులకి పిహెచ్సి సూపరింటెండెంట్ నాగేశ్వరరావు విద్యార్థులకి నులిపురుగు మందుల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అనంతరం విద్యార్థులకి నులిపురుగుల నివారణపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ఏఎన్ఎంలు, ఉపాధ్యాయులు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. చూడండి, ఈరోజు డీవార్మింగ్ డే అంటే నులిపురుగు నివారణోత్సవ దినం అన్నమాట. అయితే ఈరోజు అందరి పిల్లలకి కూడా ఆల్బెండజోల్ ట్యాబ్లెట్లు వేయటం జరుగుతుంది. ఈ ఆల్బెండజోల్ ట్యాబ్లెట్ అనేది మన బాడీలో ఉండే మన శరీరంలో ఉండే నులిపురుగుని, కొంగి పురుగుని, బద్ది పురుగుని ఇలాంటి ఆ జాతికి సంబంధించిన ఈ పురుగులన్నిటికీ చంపేస్తుంది అన్నమాట. ఇది డీవార్మింగ్ పురుగు లేకుండా మన బాడీలో ఉంటుంది.
ఈ పురుగుంటే మనకి రక్తహీనత కలగజేస్తుంది. రక్తహీనత కలగజేస్తే మనము నిస్సత్తుతో ఉంటాము. అలానే ఎదుగుదల లోపిస్తుంది. అలానే బుద్ధిమాంద్యం కూడా ఏర్పడుద్ది. యాక్టివ్గా ఉండము. ఒక బిళ్ళతోటే ఈ నులిపురుగు అనేది చచ్చిపోవటం జరుగుతుంది. ఈ బిళ్ళని ప్రతి వాళ్ళు తీసుకోవాలి. తీసుకుని మంచినీళ్లతో ముందల నవిలి మింగి తర్వాత నీళ్లు తాగాలి. ఎవరు కూడా బిళ్ళను ఆపడనే గొంతులో వేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే అడ్డం పడతాక అవకాశం ఉంటుంది. నవిలి మింగాలి. ఓకేనా? ఇదంతా చేయాలి. అయితే మన మండలంలో మా పరిధిలో మనకి 2 హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి. 2 హై స్కూల్స్లో 316 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. అలానే ఎలిమెంటరీ స్కూలు మా స్వర్ణ పిఎస్సి పరిధిలో 11 ఉన్నాయి. ఈ 11లో 208 మంది పిల్లలు ఉన్నారు మనకి. అలానే అంగన్వాడీ 19 ఉన్నాయి. ఈ 19 మంది అంగన్వాడీ సెంటర్లో 492 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ మొత్తం కలిపి 1016 మంది పిల్లలు ఉన్నారు మన పరిధిలో. వీళ్ళందరికీ ఈరోజు డివార్మింగ్ జరుగుతుంది. అయితే మనతో పాటు ఇంకా స్కూల్లో ఎవరుంటారు? టీచర్స్, హెల్పర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా డివార్మింగ్ అవ్వాలి కదా. ఇది ఒక కార్యక్రమం. ప్రతిరోజు మనం ఎందుకు వస్తుంది డివార్మింగ్ అనేది? మనం అపరిశుభ్రంగా ఉంటేనే డివార్మింగ్ వచ్చింది. ఈవెన్ మట్టిలో తిరగటం, మట్టిలోనే ఉంటుంది అది. మనం సరైన చెప్పులు వేసుకోకపోతే కాళ్ళ పగుళ్ళలో నుంచి కూడా లోపలికి వెళ్తాయి అన్నమాట. మనం పరిశుభ్రంగా ఎప్పుడెప్పుడు ఉండాలి? ప్రతిరోజు కూడా మనం భోజనానికి ముందు, తిన్న తర్వాత కూడా సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవాలి. సబ్బుతో చేతులు కడుక్కునేది కూడా అమ్మాయి ఎలా కడుక్కోవాలి కూడా టెక్నిక్ చెప్తారు. చెప్పు చేసుకోవాలో ఒకసారి చూడండి. మీరు కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్. ఇంకొల్లు మండలం పూసపాడు అడ్డ రోడ్డు SKAVS హై స్కూల్లో నులిపురుగుల నివారణ మందులు పంపిణీ చేశారు. పౌష్టికాహార మహోత్సవాల కార్యక్రమంలో భాగంగా పూసపాడు అడ్డ రోడ్లోని SKAVS హై స్కూల్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఇడుపులపాడు ICDS సెక్టార్ సూపర్వైజర్ బేబీ ఆధ్వర్యంలో పాఠశాల విద్యార్థులకి నులిపురుగుల నివారణ మరియు రక్తహీనత గురించి వారికి అర్థమయ్యే విధంగా వివరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పూసపాడు, వంకాయలపాడు అంగన్వాడీ సిబ్బంది మరియు స్కూల్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థిని తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ నెలంతా కూడా పోషకాహారం అనేది మన శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. అలా లేకుండా మాకు హై స్కూల్లో మేము ఏర్పాటు చేస్తాము. మీకు తెలుసా సూపర్వైజర్ని ఇంకొల్లు ప్రాజెక్టు విడుదలపాడు సెక్టారు. ఈరోజు ఈ సెప్టెంబర్ మాసము పోషకాహార మాసోత్సవంలో భాగంగా మేము పూసపాడు హై స్కూల్లో ఎనీమియా గురించి అవగాహన కల్పించడానికి హై స్కూల్కి వెళ్ళి ముఖ్యంగా గర్ల్స్ సరైన విధంగా ఆహార అలవాట్లు ఇవ్వడం వల్ల ఈ రోజుల్లో రక్తహీనత బారిన పడుతున్నారు. దీనివల్ల వాళ్ళు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవడం, గుండె దడగా ఉండటం, కడుపునొప్పి ఉండటం, నీరసంగా ఉండటం ఇవన్నీ. అయితే ఈరోజు అవేర్నెస్లో భాగంగా మేము మా టీచర్స్ కలిగి ఈ స్కూల్లో పిల్లలకి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, రక్తహీనత తగ్గించుకోవడానికి ప్రతిరోజు ఆకుకూరలు తినాలి, అలాగే గుడ్డు తినాలి, తర్వాత మరి నాన్ వెజ్లో భాగంగా ఎవరు అలాంటివి తినచ్చు. ప్రతిరోజు ఇలా సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు ఆరోగ్యకరంగా ఉంటారు, వాళ్ళు చక్కగా చదువుకుంటారు. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా దీని గురించి శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. పిల్లలకి ఎటువంటి చిన్న సమస్యలు ఉన్నా వెంటనే మాకు తెలియజేయటం కానీ, ICDS ఉంటారు టీచర్స్ అదే ఊళ్ళో వాళ్ళు తెలియజేయటం కానీ, లేదంటే మా నంబర్స్ తీసుకొని మాకు వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పినా కూడా మేము మాట్లాడగలుగుతాము. పిల్లల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. దీనిలో భాగంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మోడీ జన్మదిన కేకును కట్ చేసి ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో
రోగులకి పండ్లను పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు మంద జనార్దన్ మాట్లాడారు. దేశ ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ 3వ పర్యాయం అధికారం చేపట్టి 100 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా 70 సంవత్సరాలు పైబడిన వృద్ధులకి ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా వైద్య బీమాను అందించడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు తాడికొండ సాంబశివరావు, జిల్లా ఎస్పీ మోర్చా కార్యదర్శి ఎల్లమాటి దాసు, రాంబాబు, వైద్యులు, ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మన భారత ప్రధాని, మన ప్రియతమ గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క జన్మదినం సందర్భంగా వారికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మన ఏమూరు నియోజకవర్గంలోని ఏమూరు బీజేపీ మండలాధ్యక్షులు శ్రీ వెలివెల సాంబశివరావు గారి నాయకత్వాన ఈరోజు వారి యొక్క జన్మదినాన్ని మన ఏమూరు మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మన ఏమూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన బాపట్ల జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్సీ మోర్చా ఎల్లమాటి దాస్ గారు, ఇంకా మన హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు, మన హెడ్ నర్స్ గారు, ఇంకా ఇతర సిబ్బంది, డాక్టర్స్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని పాల్గొని విజయవంతం చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు మన హాస్పిటల్ నందు ఇన్పేషెంట్స్ కి ఫ్రూట్స్ పంచడం జరిగింది. ఈరోజు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు దేశంలో కాంగ్రెసేతర ప్రధానమంత్రులలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి నాయకుడిగా ఎలుగొంది ఈ దేశానికి 3వసారి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి 100 రోజులు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు భారతదేశ ప్రజల్లో వయోవృద్ధులకి అంటే 70 సంవత్సరాల పైబడిన ప్రజలకి ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద 5 లక్షల రూపాయలు వారికి కూడా ఆరోగ్య బీమా వర్తించే విధంగా ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు కొనసాగించాలని చెప్పేసి ఆదేశించడం జరిగింది. ఈ విధంగా పేద ప్రజల సంక్షేమానికి, బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి ఆయన గత 10 సంవత్సరాల పాలనలో వారు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే వారిని ఈరోజు ఈ దేశానికి 3వసారి ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నిక కావడానికి ఈ దేశ ప్రజలు కృషి చేశారని తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన పేద ప్రజల సంక్షేమానికి జన్ ధన్ ఖాతాను ఓపెన్ చేసి 10 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. అదే విధంగా కరోనా సమయంలో ఈ దేశ ప్రజల బాపట్ల జిల్లా అద్దంకి ఆర్టీసీ డిపో ఎన్ఎంయుఏ యూనియన్ సభ్యులు గౌరవ ప్రధానమంత్రి పిలుపు మేరకు అద్దంకి పట్టణంలో ఆర్టీసీ బస్టాండ్, పొట్టి శ్రీరాములు బజారు, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం మీదుగా మున్సిపల్ కార్యాలయానికి విద్యార్థులతో భారీ ర్యాలీగా చేరుకొని స్వచ్ఛ భారత్ పై ప్రజలకి అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు, ఆర్టీసీ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రకృతి వనరులు మన దేశానికి వరాలు. మొక్కలు పెంచు, మొక్కలు పెంచు, మొక్కలు పెంచు.
కొరకు స్వచ్ఛందంగా పాటుపడతానని బహిరంగ ప్రదేశాలలో చెత్త వేయను, ఇతరులను చెత్త వేయనీయమని ఇటీవల వరదలతో అతలాకుతలమైన తీవ్రంగా ప్రజలు ఇబ్బంది పడి కనీసం పశువులకి మేత కూడా దొరకని పరిస్థితిలో వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి కారుమూరు వెంకటరెడ్డి దాతృత్వం చాటుకున్నారు. ఈ రోజు ఆయన జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా జువ్వలపాలెం గ్రామంలో పశువుల గడ్డి గ్రామం మొత్తానికి సరఫరా చేయడం జరిగింది. విపత్తు సమయంలోనే కాకుండా గ్రామాల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారి సహాయం చేస్తూ ఉండేవారని, ఎల్లప్పుడూ ఇలా మంచి పనులు చేస్తూ ఉండాలని ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నేను బ్యాక్ నలుగురు ఇచ్చా ఒక్కొక్కటే అలా పేరు నేను చెప్తాను. దాదాపు మూడు ఇచ్చేయండి. పేర్ల ప్రకారం చెప్పాలి. నడవండి, ఇద్దరు వెళ్ళిపోండి. అందరికీ నా వందనాలండి. వరద వచ్చి మేము చాలా బాధపడ్డాము. వడ్డకి ఎట్లేక మాకు తినడానికి లేక చాలా చాలా అంటే చాలా బాధపడ్డాం. మమ్మల్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు, చేయలేదు. కారుమూరు వెంకటరత్నం గారు మరి మా గొడ్డ కానీ మాకు చాలా సహాయం చేశారు. మరి ఎంతో చాలా మందిని పంపించారు. మాకైతే మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరికీ నా వందనాలు. ఈరోజు వేమూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వరకుట అశోక్బాబు గారి ఆదేశానుసారం రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి శ్రీ కారుమూరు వెంకటరెడ్డి గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొల్లూరు మండలం జోలపల్లి గ్రామంలో పశుగ్రాసాన్ని పంపిణీ చేయడం జరిగింది. సో ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ముందు మరెన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తామని చెప్పేసి వెంకటరెడ్డి యోజన తరఫున తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.